قومی اسمبلی میں میرے خطاب کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جمہوری نظام کو منظم انداز میں چلانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ریاستی ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ اس بنیادی نقطے کو سمجھے بغیر ہم دائرے میں گھومتے رہیں گے اور کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ آئین میں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کے اختیارات متعین ہیں۔ تمام اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملک کی خدمت کرنی ہے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ناانصافی کا نہیں۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ سچ اور انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اتحاد اور یکسوئی سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اداروں پر دباؤ ڈالنے پر یقین نہیں رکھتے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے ہمارا فل کورٹ کا مطالبہ تھا۔ آئین اور پارلیمان کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ قومی اسمبلی میں عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی درخواستیں خارج کرنے کے معاملے پر غور۔ اتھارٹی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف غیر ضروری کارروائی کی گئی۔ سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا بھی جائزہ۔ پولیس سروس گریڈ 22 کے افسر محسن بٹ DGFIA مقرر۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا آج سے تاشقند میں 2 روزہ وزرائے خارجہ اجلاس۔ وزیر خارجہ پاکستانی وفد کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس میں SCO سربراہ اجلاس کے لیے مختلف فیصلوں اور دستاویزات کی منظوری دی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارشیں اور سیلاب۔ پاک فوج اور FC کے جوان متاثرہ علاقوں میں امداد و بحالی کی سرگرمیوں میں مصروف عمل۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ لوگوں میں کھانے پینے اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز اور طبی عملہ بھی سیلاب زدگان کو طبی امداد فراہم کر رہا ہے۔ کوسٹل ہائی وے بحال، سڑکوں اور پلوں کی مرمت و تعمیر کا آغاز۔ پاک بحریہ کا بھی بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن۔ ران سول انتظامیہ کی معاونت کی۔ زمینی راستہ منقطع ہونے کی وجہ سے نیوی کے ہیلی کاپٹرز نے بلوچستان کے ضلع لسپیلا کے مختلف علاقوں میں راشن اور دیگر ضروری سامان پہنچایا۔ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب زدہ علاقوں کے عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کا سلسلہ جاری۔ مقامی ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ کشمیر، گلیات، مری، ایبٹ آباد، مانسرا، چلاس، دیامر، گلگت، ہنزا، استور اور سکردو میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ مسافر اور سیاح موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر سفر کریں۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہیپیٹائٹس سے بچاؤ اور اس کے خلاف آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان ہیپیٹائٹس کے مریضوں کا شکار دوسرا بڑا ملک ہے۔ ہمیں قیمتی جانیں بچانے کے لیے ہیپیٹائٹس کی جلد تشخیص اور علاج کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ بھارتی شہر چنئی میں 44ویں شطرنج اولمپیاڈ۔ پاکستان کی بھارت کی بین الاقوامی کھیلوں کے ایونٹ کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی شدید مذمت۔ بطور احتجاج اولمپیاڈ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ بھارت نے مشال ریلے کو مقبوضہ جموں کشمیر سے گزار کر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نظر انداز کر کے عالمی برادری کو دھوکہ دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔
यूक्रेन का बहरा अस्वद की 3 बंदरगाहों पर दोबारा काम का आगाज, बंदरगाहों से अनाज बरामद की जाएगी। तुर्की की जानिब से अनाज की बरामद के लिए एक मुश्तरका राब्ता मरकज फाल। मरकज इंसानी जरूरियात और अमन के लिए मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्की के वजीर दिफा हुलूसी आकार का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। माली में दहशतगर्द हमले, 15 फौजी और 3 शहरी हलाक। मोरितानिया की सरहद के करीब हमले में मारे गए अफराद में तामीराती कंपनी के मुलाजिम भी शामिल। 5 तशवीशनाक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सोमालिया में 2 धमाकों में कम से कम 20 अफराद हलाक होने वालों में कस्बे का मेयर भी शामिल। अस्करियत पसंद ग्रुप अल-शबाब ने मेयर पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दूसरा धमाका सोमालिया के एफकोई रीजन की मंडी में एक बारूदी सुरंग फटने से हुआ। 7 अफराद हलाक। गर्ल क्रिकेट टेस्ट का आखिरी रोज 508 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दौलत मुश्तरका खेलों का आज से बर्मिंघम में आगाज। इवेंट में 72 ममालिक के 5000 से ज्यादा एथलीट 19 मुख्तलिफ खेलों में 283 तलाई तमगों के लिए किस्मत आजमाई करेंगे। पाकिस्तान का 59 रुकनी दस्ता 12 मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेगा। इवेंट 8 अगस्त तक जारी रहेगा। चांद पर पहुंचने वाले पहले खलाबाज एल्ड्रॉन की फ्लाइट जैकेट की नीलामी। न्यूयॉर्क के नीलाम घर में $28 लाख में कामयाब बोली। ये जैकेट खलाबाज एल्ड्रॉन ने 1969 में चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसानी मिशन अपोलो 11 के दौरान पहनी थी। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रॉन ने चांद पर पहली मर्तबा चहलकदमी की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी असम्बली में मेरे खिताब का बुनियादी नुक्ता ये था कि जमहूरी निज़ाम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम रियासती इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करें। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बुनियादी नुक्ते को समझे बगैर हम दायरे में घूमते रहेंगे और कोई पेशरफ नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामेंट आइन पाकिस्तान की माँ का दर्जा रखती है, क्योंकि इस मुक़द्दस दस्तावेज़ की तख्लीक इसी ऐवान में हुई। आइन में अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया के इख्तियारात मुतय्यन कर दिए गए हैं और तमाम इदारों को अपने दायरे कार में रहकर मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का नहीं। जो भी फैसला करना है वो सच और इंसाफ की बुनियाद पर बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। तफसील बता रहे हैं रियाज पर की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मुल्क में सैलाब, मौजूदा सियासी और आईनी सूरत हाल पर तफसीली इजहार ख्याल किया। मुल्क की मौजूदा सियासी और आईनी सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जो भी फैसला करना है वो सच और इंसाफ की बुनियाद पर बिला इम्तियाज होना चाहिए। आइन पाकिस्तान की वादत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी आइन में मुकन्नना अदलिया हो या एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हुए हैं। अदालत अगर बुलाए हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर की तरफ से बेतहाशा झूठ बोलने का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हमने सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा तो मुल्क शदीद मुश्किलात में घिर सकता है। हजरत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम शायद जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निज़ाम जिंदा नहीं रह सकता। जनाब स्पीकर, नहीं रह सकता। अगर हमने आज सच को सच ना कहा और झूठ को झूठ कहा और कल्ट
کو ہم نے فالو کیا تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ خداداد ملک پاکستان شدید مشکلات میں گھر جائے گا جناب اسپیکر۔ آج بھی وقت ہے جناب اسپیکر کہ ہم حالات کو کنٹرول کر لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اداروں نے عمران خان کے ساتھ بے مثال تعاون کیا، مگر اس کے باوجود سابقہ حکومت نے قومی معیشت تباہ کر دی۔ ایک ایسا لاڈلا جس کو دن رات دودھ پلایا گیا، 15 سال دودھ پلایا گیا اور اس کو لا کے بٹھایا گیا، میں اگر یہ کہوں کہ ادارے دن رات اس کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر 75 سال نہ کسی کو اس طرح کی سپورٹ ملی، نہ اس طرح کی مدد اور سپورٹ کسی کو ملے گی، اور اس کے باوجود بھی پاکستان کا معیشت کا جنازہ نکال دینا، یہ ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ اگر میں ہوں تو ٹھیک، ورنہ اللہ نہ کرے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، تاہم وہ مقابلہ کریں گے اور اپنے قائد اور اتحادی جماعتوں کے تعاون سے ملک کو اس صورتحال سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حالات مشکل ضرور ہیں، بہت چیلنجنگ ہیں، لیکن خدا کی قسم اس ایوان کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے اور آپ کے تعاون سے ہم پاکستان کو بنائیں گے اور عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ مقابلہ کریں گے، فسطائیت کا مقابلہ کریں گے، اس کی فسطائیت کا مقابلہ کریں گے، اس کی ذہنیت کا مقابلہ کریں گے، لیکن جھکیں گے نہیں۔ اس کے آگے سر جھکتا ہے، گردن کٹ سکتی ہے، کسی آگے جھک نہیں سکتی ماں سوائے اس ذات باری تعالیٰ کے۔ وفاقی کابینہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سابقہ دارالحکومت میں اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف غیر ضروری طور پر کارروائی کی گئی۔ کابینہ نے اس حوالے سے ریکارڈ منظر عام پر لانے پر اتفاق کرتے ہوئے انکوائری کمیٹی بنانے کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمیٹی میں وفاقی وزیر امور کشمیر، وفاقی وزیر غذائی تحفظ اور وفاقی وزیر تعلیم سمیت تمام جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ کمیٹی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی درخواستوں کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ اجلاس میں سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے صوبہ سندھ خصوصاً کراچی، حیدرآباد میں بارشوں کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کی گئی کوششوں اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے ذاتی طور پر متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے اقدام کو سراہا۔ وفاقی کابینہ نے پولیس سروس آف پاکستان کے افسران محمد طاہر رائے کو انسداد دہشت گردی کا قومی رابطہ کار اور محسن بٹ کو FIA کا DG مقرر کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کے حوالے سے وزارت اطلاعات و نشریات کی کوششوں کو سراہا اور حکومتی پالیسیوں کی بہترین انداز میں تشہیر پر وزارت اطلاعات کے کردار کی تعریف کی۔ کابینہ نے برآمدی شعبے کو 1 اگست سے 9 سینٹ فی یونٹ کے حساب سے بجلی فراہم کرنے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے برآمدی شعبے کو رواں سال 1 اگست سے $9 فی یونٹ کے حساب سے RLNG فراہم کرنے کی بھی منظوری دی۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے۔ قومی اسمبلی نے عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آئین میں عدلیہ، مقننہ اور ایگزیکٹو کے اختیارات کے تعین، ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار آئین میں طے ہے۔ میثاق جمہوریت کے تحت عدالتی اصلاحات ہونا باقی ہے۔ پارلیمنٹ کو عوام کے جذبات اور عزم کا عکاس ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس کی کارروائی کے آغاز پر بارش اور سیلابی ریلوں سے ہونے والے جانی نقصان اور دہشت گردی کا شکار ہونے والے اہلکاروں کے لیے دعا کی گئی۔ وفاقی وزیر سید امین الحق نے کہا کہ کراچی سمیت ملک بھر میں شدید بارشوں سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کراچی اور حیدرآباد کو آفت زدہ قرار دے کر عوام سمیت صنعتی اور تجارتی اداروں کو مالی معاونت کی جائے۔ رکن اسمبلی خالد مکسی نے کہا کہ بلوچستان میں سیلاب سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ لسبیلا، جھلمکسی، نصیر آباد اور جعفر آباد شدید متاثر ہوئے ہیں۔ محمد اسلم نے کہا کہ گوادر سمیت دوسرے ملحقہ علاقوں میں لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، حکومت فوری پیکج کا اعلان کرے۔ سردار محمود مساری نے کہا کہ رجحان کا 50% علاقہ ابھی بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ دوسرے ارکان نے کہا کہ بارشوں سے شاہراہوں سمیت انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ کسانوں کو معاوضہ دینے کے بجائے انہیں کھاد اور بیج فراہم کیے جائیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئین اور پارلیمان کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، آئین کی پاسداری سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ میثاق جمہوریت پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا، عوام کو کسی صورت لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کسی کو ایکس وائی کر کے کسی ادارہ کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا من مرضی کا فیصلہ کرے۔ ہم نے صرف اتنا گزارش کی تھی فل کورٹ کا جو بینچ ہے وہ بیٹھ کے ہمیں یہ فیصلہ سنا دے
اور پھر جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ہم وہ مانیں گے. یہ آئینی مسئلہ ہے, یہ پورے پارلیمان کا سوال ہے, یہ جمہوریت کا مستقبل کا سوال ہے. اور جب یہ فیصلہ سناتے ہو تو پلیز آپ فل کورٹ بینچ بنائیں. ہم فخر کرتے ہیں کہ 2008 سے لے کے 13 تک جو اسمبلی تھا اس میں ہم نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تاکہ یہ ادارہ چلے, تاکہ سپریم کورٹ آزاد ہو, تاکہ اس ملک کے تمام صوبے کو ان کا حق ملے, تاکہ پاکستان کے عوام آزاد ہو, وہ اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کر سکے, وہ آزادی سے بول سکے. ہم چاہ رہے ہیں, چاہتے تھے, آج بھی چاہتے ہیں کہ متنازع نہیں, وہ آئینی کردار ادا کرے, چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو, ان کا جو رول ہے وہ متنازع نہیں ہونا چاہیے. یہی تو وجہ تھا کہ ہم نے تجویز دیا تھا کہ فل کورٹ بینچ بیٹھے. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان نہیں دو پاکستان ہو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آئین نہیں دو آئین پاکستان ہو. وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے, لیکن آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں تو یہی چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو. پارلیمان کو آغاز کرنا چاہیے قاسم سوری کے خلاف, جو اس نے آئین شکنی کی ہے اس کے خلاف بھی ریفرنس لایا جائے اور جو اس میں ملوث ہے اس کے خلاف اقدام کیا جائے. میں اپنی تجویز دوں گا کہ جہاں پر آئین کی تشریح ہو وہاں پر کسی کے پاس اختیار نہ ہو, وہاں از خود فل کورٹ سماعت کرے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ عدلیہ کے اختیارات وہی رہیں گے جو آئین نے اسے تفویض کیے ہیں. پارلیمنٹ اپنے اختیارات کا تحفظ کرنا جانتی ہے. اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں وزیر قانون نے کہا کہ پنجاب میں گورنر راج کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں. وزیر داخلہ کے اس حوالے سے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. جو ایک کنسسٹنٹ جوڈیشل انٹرفیئرنس ہے ان دا ڈومین آف پارلیمنٹ کے اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے آرڈرز پہ اسٹے جاری ہو رہے ہیں, ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹیز کے آرڈرز پہ سیٹ اسائڈ ہو رہے ہیں, یہ پریکٹس اب ختم ہونی چاہیے. عدلیہ کے اختیارات جو آئین نے دیے ہیں وہی ہیں اور وہی رہیں گے. پارلیمان اپنے اختیارات کا آئینی حدود کا تحفظ کرنا جانتی اور کرے گی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں, سو موٹو اور بینچ بنانے کے اختیار سپریم کورٹ کا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ بار کا مطالبہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں سینیورٹی کی بنیاد پر ججوں کی تقرری ہونی چاہیے. جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے جو ہے وہ کیبنٹ میں بھی بات ہوئی ہے. سو موٹو نوٹس اور بینچز بنانے کا اختیار جو ہے یہ ہماری نظر میں سپریم آئین کے مطابق سپریم کورٹ کا اختیار ہے. خاص طور پہ جو بارز ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سو موٹو نوٹس اور بینچز کی تشکیل کا اختیار جو ہے وہ 3 یا 5 سینئر ججز کو دیا جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے وہ بڑا غلط ہے. اس میں صرف جو ہے وہ اپنے چیمبرز کے لوگوں کو جج بنا دیا جاتا ہے اور اس طرح سے جو ایلیویشن ہے فرام ہائی کورٹ ٹو سپریم کورٹ تو اس میں بھی جو ہے وہ پک اینڈ چوز تو وہ جو ہے اس کے متعلق بھی جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس طریقہ کار کو بھی جو ہے وہ آئین کو امینڈ کیا جائے اور یہ سینیورٹی کا جو اصول ہے اس کو قائم رکھا. مسلم لیگ خاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا بحران آیا جس سے معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہے. تمام جماعتیں مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں. ایک بیان میں چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موجودہ حالات سیاسی وجوہات کا شاخسانہ ہے. سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بھول کر ملکی معیشت کی بہتری کے لیے سوچ بچار اور عملی حل پر غور کریں. چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ موجودہ حالات میں بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ملکی معاملات کسی رکاوٹ کے بغیر چل سکیں.
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उज़्बेकिस्तान के दारुल-हुकूमत ताशकंद में आज से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी उज़्बेकिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इजलास में अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में SCO सरबराह इजलास के मुख्तलिफ फैसलों और दस्तावेज़ात की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ममलकत उमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि पाकिस्तान D8 के मेंबर ममालिक के साथ ताउन और मदद के जरिए इक़्तिसादी तरक्की और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। ढाका में तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि D8 का मकसद बैनुल-अक़वामी फ़ैसला साजी में शिरकत, आलमी मईशत पर अपनी इज्तमाई पोजीशन की बेहतरी, तिजारती ताल्लुकात में तनव्वुर और तरक्की के नए मौक़े पैदा करना है। हिना रब्बानी खर ने कहा कि बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए निजी शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। तहरीक आज़ादी से यौम आज़ादी तक का सफ़र क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली भरपूर मिली जोश व जज्बे और यकजहती के साथ मनाई जा रही है। मुस्लिम लीग और मुसलमानों से खाइफ हिंदू मीडिया मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में पेश रहा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने सहाफ़त पर तवज्जो दी और मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ी अखबार की इशाअत की। दीगर कई अखबारात और जराइद ने भी तहरीक आज़ादी में मुसलमानों के मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी की। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार हैदर। कौम की तरक्की और बहबूद के लिए सहाफत एक अहम जरूरत है, ये कहना था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। कायद का सिर्फ ये फरमान ही सहाफत जैसे अजीम शोबे के लिए किसी फखर से कम नहीं। तहरीक आज़ादी में भी अखबारात और रसायल ने अहम किरदार अदा किया। 1903 में हफ्त रोज़ा जमींदार शुरू हुआ, जो 5 अक्टूबर 1911 को बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान की दारत में बतौर रोजनामा शाया होना शुरू हो गया। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जफर अली खान का कलम दीन के बड़े बड़े मुजाहिदीन की तलवार से कम नहीं। मलिक बरकत अली का अंग्रेजी अखबार न्यू टाइम्स भी मुसलमानों के नुक्ता नजर की तर्जमानी के लिहाज से मुसलमान हलकों में मकबूल रहा। 1940 का दौर न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम प्रेस मीडिया के लिए भी बेहद नाजुक था। उसी वक्त हमीद निजामी की जेरे इदारत 15 रोज़ा अखबार नुआए वक्त लाहौर शुरू हुआ, जिसने मुसलमानों और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुक्ता नजर की कामयाबी के साथ मौसर तर्जमानी की। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो हिंदू अखबारात और जराइद यानी हिंदू मीडिया ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। हिंदू मीडिया ने तहरीक पाकिस्तान और कायद आज़म के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। कायद आज़म ने मुतासबाना मुखालफत के दिफा के लिए मुसलमान मीडिया की जरूरत महसूस की और डॉन ट्रस्ट कायम कर दिया। कायद आज़म की निगरानी में दिल्ली से अंग्रेजी अखबार डॉन 26 अक्टूबर 1941 को मुस्लिम लीग के तर्जमान की हैसियत से हफ्त रोज़ा के तौर पर शुरू किया गया। डॉन ने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। तहरीक आज़ादी में उर्दू जबान में बेशुमार अखबारात, रसायल और जराइद शाया होते रहे, जो नजरिए पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान की तायद में थे। उनमें तहजीबुल इखलाक, उर्दू मोल्ला, जमींदार, अल हिलाल, हमदर्द, कॉमरेड, ईमान, एहसान, मंशूर, नए वक्त और तंजीम के नाम काबिल जिक्र हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अफसोस का इजहार किया है कि मोदी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर नस्बबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बना रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में हुर्रियत रहनुमाओं मुसर्रत आलम बट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, नईम अहमद खान और दीगर रहनुमाओं की मुसलसल गैर कानूनी नजरबंदी की शदीद मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि जेल में मुनासिब तिब्बी सहूलत और मयारी ग़िज़ा समेत बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से नजरबंद रहनुमाओं की सेहत मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि बदतरीन भारतीय मसालिम के बावजूद हुर्रियत रहनुमा जारी तहरीक आज़ादी को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने कहा है कि चेयरमैन शबीर अहमद शाह मुसलसल गैर कानूनी नजरबंदी का अज़्म हिम्मत के साथ सामना करके भारतीय कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत की नई तारीख रकम कर रहे हैं, जो 36 बरस भारतीय जेलों और हुकूमत खानों में गुजार चुके हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वीनर महमूद अहमद सागर और सीनियर रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी ने इस्लामाबाद से अपने बयानात में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार किया है। मोहम्मद यासीन मलिक की नई दिल्ली के बदनाम ज़मानत हार्ट जेल में तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया है। हुर्रियत रहनुमा ने गुज़श्ता जुमे से भूख हड़ताल कर रखी है। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बलोचिस्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे सूबा सिंध से मुत्तसिल अजला, लसबेला और झलमक्सी शदीद मुतासर हुए हैं।
हुकूमत बलूचिस्तान, वफाकी हुकूमत, पाक अफवाज और दीगर मुतल्लिका इदारे इन अज़्ज़ा के अलावा सूबे भर के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। कोयटा से हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगज़ई महकमा PDM में बलूचिस्तान के डायरेक्टर गफूर आगा के हमरा मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे तफसीलात जानते हैं। जी मीर सलाम, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला खसूसन जलमगसी लसबेला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे इन इलाकों में वसी पैमाने पर तबाहकारियाँ हुई। इस हवाले से बात करते हैं डायरेक्टर PDM में। इस वक्त वाकई सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट लसबेला और जलमगसी में वर्स्ट सिचुएशन है और इस वक्त भी लोग फंसे हुए हैं। तकरीबन 2200 के लगभग लोग पॉकेट्स में फंसे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू डिप्टी कमिश्नर से जो हमने राबिता किया, उन्होंने ये बताया कि इस वक्त 2200 के लगभग फैमिलीज फंसे हुए हैं और थैंक्स टू पाक आर्मी, हमने पाक आर्मी से रिक्वेस्ट की और इस वक्त 4 हेलीज ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, लोगों को रेस्क्यू कर रही है और साथ साथ में जो फूड आइटम्स है वो भी प्रोवाइड कर रही है। और इस वक्त तक PDMA ने तकरीबन 10,000 फैमिलीज़ को 10,000 प्लस फैमिलीज़ को हम शेल्टर प्रोवाइड कर चुके हैं और इसी तरह 15,000 फैमिलीज़ के लिए हम राशन भिजवा चुके हैं। और इस वक्त जो डेथ टूल है वो 108 प्लस तक तकरीबन पहुंच चुका है। नाम लिया, उसके अलावा 24 जो बाकी ज़िले हैं वो भी बहुत मुतासर हैं, लेकिन उनमें उतना नुकसान नहीं है जितना इन 10 में हुआ है। लिहाजा पूरे बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से शदीद नुकसान हुआ है। इस वक्त तक 111 लोग अपनी जानें खो बैठे हैं और उनमें से 36 बच्चे हैं, 34 ख़वातीन हैं, बाकी मर्द हैं और 2 जो लोग हैं अभी तक मिसिंग हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके लिए काम हो रहा है उनको रिकवर करने के लिए। 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और 50,000 के करीब जो लोग हैं वो अपने घरों से डिस्प्लेस हुए हैं या उनका घर गिर गया है तो किसी सेफ़ जगह पे गए। 712 जो है वो लाइव स्टॉक है जिसमें बकरियां, गाय, भैंस वगैरह उनकी जानें गई हैं। जो मुकम्मल तौर पर घर का ज़ाया हुए हैं वो 6077 हैं। 10,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ है, वो 6000 के अलावा हैं। जो ब्रिजेज़ हैं उनमें तकरीबन 14 जो हैं वो छोटी बड़ी ब्रिजेज़ हैं और 6 बड़ी ब्रिजेज़ हैं जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, उनको नुकसान हुआ है, मीडिया ने कवरेज की है। 6 हमारे मीडियम साइज़ डैम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटैक्ट हैं। जो जिसमें मैं नाम लूँगा हब डैम है, मीरानी डैम है और शादी कोर डैम है। ये जो अच्छे बड़े डैम्स हैं हमारे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और मज़बूत हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं है। बाकी जो 16 डैम हैं छोटे बड़े मिला के वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। उनमें से डिपार्टमेंट से और ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम द नेशनल असेंबली, आई कैन सी मैनी फेसेस हियर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी जैसे रुमीना ने बताया कि ये एक पॉलिटिकल फोरम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का और पाकिस्तान की पार्लियामेंट स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब की क़यादत में पहली पार्लियामेंट दुनिया में बनी जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पार्लियामेंट के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज किया। और उसको ना सिर्फ नेशनल असेंबली के लेवल पर बल्कि जो लेगेसी आज मैं देख रही हूँ कि जहाँ सारे प्रोविंसेस के लोग मौजूद हैं, प्रोविंशियल असेंबली के लोग मौजूद हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग मौजूद हैं, यही इसकी असल रूह थी। और जब हमने 2016 में ये SDG सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट में बनाया तो इसके साथ साथ हमने पिप्स की मदद से जो प्रोविंसेस थे उसके अंदर भी जो पिप्स के ऑफिसेस थे, कॉकस के ऑफिसेस थे और SDGs के ऑफिसेस बनाकर हमने इसको एक्सटेंसिवली प्रोविंसेस अक्रॉस पाकिस्तान इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। तो ये वो काविश थी जो उस वक्त बड़ी नेसेंसी में थी, बिकॉज़ पार्लियामेंट के अंदर भी ये एक लर्निंग कर्व था जिसमें अयाज सादिक साहब ने बहुत ज़्यादा मेंटोरिंग की, बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली इस एजेंडा को लिया और आज उसके समरात आप देख रहे हैं। हमारा ये ईमान था कि जब तक पार्लियामेंटेरियंस
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیول کے اوپر انگیج نہیں ہوں گے، کوئی بھی ڈیولپمنٹ گول جو ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، انوائرمنٹ ہو، پیس ہو، جتنے SDGs گولز ہیں، اس کا بڑا براڈ لینڈسکیپ اور کینوس ہے، جب تک پارلیمنٹیرینز اور لوکل لیول کے اوپر لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز اس کے اندر انگیج نہیں ہوں گے، کوئی ایجنڈا اس طرح سے اچیو نہیں ہو سکتا جو اس کے گولز سیٹ اور ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں۔ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو اپریشیٹ جو چیئر پرسن ہے رومینہ اس وقت چیئر کر رہی ہیں، ہم لوگوں نے یہ اکٹھا سفر شروع کیا تھا اور اس کے بعد آئی تھنک شی واز دا ون ہو گراسپڈ اٹ اینڈ آلسو واز انٹرسٹڈ ان اٹ ٹو اے لیول کہ جہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پروونسز ایک دفعہ پھر ساتھ بیٹھ کر، اور ابھی بڑا ایک کراس روڈ ہے، بڑا مائل سٹون اس وقت ہے یہ جو ٹائم ہے ٹرانزیشن کا، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے واٹس نیکسٹ جو ہے اس گول کی طرف جا رہی ہے۔ تو 2022 سے لے کے 2030 تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے آخری سالوں میں تو صرف مانیٹرنگ ہوگی، ایویلیویشن ہوگی کہ ٹارگٹس کس طرح پورے ہوئے، لیکن اس سے پہلے یہ امپلیمنٹیشن فریم ورکس جو ہیں اس وقت کوائٹ ایکسٹینسولی پوری دنیا میں باقی کنٹریز میں، نیبرنگ کنٹریز کے اندر بھی کام کر رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ایک ایسا SDGs ہے جو انٹیگریٹڈ ہے اکراس ڈفرینٹ SDGs، اس کو ہٹ کرتا ہے، اور پھر جو ہم اس کے آج کلائمیٹ چینج کے جو اثرات دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایکسٹریم انٹینس فلڈنگ ہے ملک کے اندر، کیونکہ جو دنیا ہے، اور یہ ایبسولوٹ پروٹیکشن جو ہے وہ کسی بھی ڈیزاسٹر کی کبھی بھی کسی ڈیولپڈ کنٹری میں بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم ہماری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ زیادہ ڈیزاسٹر رسپانس میں انویسٹ کرتی ہیں، بلکہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ اور بجٹنگ نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں ابھی پرائم منسٹر نے میں وہیں میٹنگ سے آ رہی ہوں کہ بلوچستان کے اندر پہلے تو جو لوگ جاں بحق ہوئے فلڈنگ میں، جو پورے پروونسز باقی پروونسز میں بھی اس وقت جو رین فال ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ انٹینس ہو گیا، اس کی جو ڈرفٹنگ پیٹرن ہے مانسون کا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیسے ہیں۔ تو جو ہمارا ایگزسٹنگ واٹر انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے کلائمیٹ چینج اور پاپولیشن گروتھ کے جو دونوں کے جو اثرات ہیں اس کے لیے وہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ تو وہی میٹنگ ابھی پرائم منسٹر نے کی کہ کس طرح ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ، اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے اوپر کام کیا جائے پاکستان کی سطح کے اوپر، اور اس میں دنیا پوری جو ہے وہ GIS بیس، جیو اسپیشل، ریڈار، سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجیز استعمال کرتی ہیں، اور وہی ہدایت دی ہے آج وزیر اعظم نے بھی کہ آپ اس رسک مینجمنٹ کی طرف جائیں۔ رسک ریلیف تو ظاہر ہے ہم نے کرنا ہوتا ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹس کی، لیکن واٹر انفراسٹرکچر کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آئی تھنک جو پاکستان ہے اس میں ایک کامیابی ضرور ہوئی ہے کہ اس ہال میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ یہ واحد فورم ہے جہاں جینڈر ان ایکوالٹی میرا خیال ہے کافی حد تک کاؤنٹر ہو چکی ہے، اور اس پہ میں بھی SDG سیکریٹریٹ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ پھر اسٹیج پہ آئی تھنک زیادہ خواتین کی ضرورت ہے۔ جو یوتھ is a very important factor because 65% of Pakistan is young now, and جو youth because this is their future، ان کی engagement بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس ایونٹ میں بہت زیادہ ہے۔ You can see young interns around you working for sustainable development goals parliamentary secretariat۔ تو یہی روح اکراس دا بورڈ جانی چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول پہ، UC لیولز کے اوپر جو گراؤنڈ لیول ہے، پھر ڈویژنل لیول ہے، پروونشل لیول ہے، اس کے اوپر بھی اگر یہی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو کہ ینگ یوتھ کو انگیج کیا جائے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی پالیسی میکنگ میں۔ آج اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ 2016 میں if I remember پہلی دفعہ SDGs بجٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی پاکستان میں، اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر SDGs کو فنڈنگ بجٹ لائن دی گئی تھی،
اور یہی اس کا جو جینڈر بجٹنگ ہے, کلائمیٹ چینج بجٹنگ ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ بجٹنگ ہے, یہ تمام چیزیں جب تک بجٹ نہیں ہوں گی, فائنینشیل ریسورسز اس کے اوپر نہیں ہوں گے, تو یہ اپنے اہداف پورے نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ سب کو معلوم ہوگا, بیکاز بہت سے چہرے ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں سول سوسائٹی, پرائیویٹ سیکٹر کو, تو اس کے اندر بھی جو ایکو سسٹم اپروچ ہے کہ انوائرمنٹل, سوشل اینڈ اکنامک تمام چیزیں اکٹھی ہوں گی, تو آئی تھنک اس کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ آ سکتے ہیں, بیکاز دس از ناٹ اے اسٹینڈ الون SDGs agenda. This has to be integrated into various segments, sectors of the society also. آخر میں یہ بات ضرور کروں گی کہ جن ملکوں میں لوکلائزیشن آف SDG ایجنڈا ہو گئی, انسٹیٹیوشنلائزیشن آف SDGs ہو گئی, کریکولم انٹیگریشن آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہوا, انہوں نے ہی اپنے ٹارگٹس پورے کیے ہیں. اور بہت ہی زیادہ کیس اسٹڈیز موجود ہیں کہ کس طرح کریکولم کے ساتھ ایز اے ٹول استعمال کر کے آپ یوتھ کو, بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کرتے ہیں. اسی طرح جو لوکلائزیشن ہے اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, لوکل ریپرزینٹیٹیوز لوکل گورنمنٹ کے, اور پھر ممبر پروونشل اسمبلیز اینڈ ممبر نیشنل اسمبلیز, جن جگہوں کے اوپر, جن ملکوں میں, ڈیولپنگ کنٹریز میں, ڈیولپڈ ورلڈ میں انگیج ہو گئے ان پالیسی میکنگ, ان کنٹریز نے بھی اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہوں یا اس سے پہلے جو ایجنڈا تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, ان کو اچیو کیا. ایک اچھی بات یہ ہے, مجھے آتے ہوئے رومینہ بتا رہی تھی, اور وہ کانشیس اس لیے بھی تھی کیونکہ جب ہم نے یہ کاوش شروع کی تو اس وقت یہ بڑا اے پولیٹیکل فورم تھا, اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی تھی, بیکاز وی بلیوڈ کہ یہ ایسا ایجنڈا ہے جس کے اندر اگر پالیٹکس آ گئی تو اس میں جو ڈس انٹیگریشن ہے اس انٹیگریٹڈ ایجنڈا کی وہ شروع ہو جائے گی. تو وہی ابھی میں دیکھ رہی ہوں چہرے کہ تمام گورنمنٹس, تمام پروونشل گورنمنٹس اس ایونٹ کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور ظاہر ہے اس ایجنڈا کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں. آخر میں جو SDGs سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اندر جو زیادہ پرابلم آتی ہے وہ گورننس کی آتی ہے, کہ آپ کا جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا بھی ہے, یا بجٹ ایلوکیشن انٹرنیشنل پارٹنرز, ملٹی نیشنل ڈونر ایجنسیز, بائی لیٹرل ڈونر ایجنسیز جو آپ کو پیسے دیتے ہیں, اس کی جو ایلوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے کہ جب وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا گورننس کا چیک کتنا ہے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ صوبوں کے لیول پہ مانیٹر ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جتنا گورننس کے ایشو پچھلی دفعہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں ڈیولپنگ کنٹریز میں آئے تھے, ان پہ کافی حد تک پروونشل لیول کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز ہو گئے ہیں, لیکن ایک نیشنل لیول, پروونشل لیول کے اوپر یہ جو گورننس ایشوز ہیں ان کو چیک ہونا بڑا ضروری ہے. آخر میں جب تک پارلیمنٹیرینز اس طرح کے ایجنڈاز میں انگیج اور انوالو اور پالیسی ڈیسیجن میں نہیں ہوں گے, بیکاز پارلیمنٹ واحد ادارہ ہے جو اوور سائٹ کا رول پلے کرتا ہے, ایگزیکٹو بھی اکاؤنٹیبل صرف پارلیمنٹ کے اندر ہے. اور میں دیکھتی تھی, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈونر ایجنسیز کے ساتھ اور NGOs کے ساتھ اور ایسی آرگنائزیشنس کے ساتھ ہے جو یہ پروجیکٹس امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو اس میں پارلیمنٹیرینس کو انگیج نہیں کیا جاتا تھا. اور پوری دنیا میں ایسی اگزامپلز ہیں اور ایسی کیس اسٹڈیز ہیں کہ جب پارلیمنٹیرینز انگیج ہوتے ہیں, لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز انگیج ہوتے ہیں, تو جو اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے, جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے, وہ مینی فولڈز انکریز کر جاتا ہے. تو پارلیمنٹ شوڈ اسٹے پٹ. رومینہ انشاءاللہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی سپورٹ چاہیے ان دس, ان مائی ہمبل کیپیسٹی آئی ایم آلویز دیر. اینڈ آج پرائم منسٹر نے بھی جب وہ فلڈنگ کی, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی میٹنگ لے رہے تھے, اس کے اندر بھی یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز اب ہمیں SDGs ایجنڈا امپلیمنٹیشن سے SDGs پرو لیجسلیشن کی طرف جانا ہے, جو اگلا سٹیپ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو لیجسلیٹ کر کے ہم ان گولز کو اچیو بھی کر سکتے ہیں, اور ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اس لیجسلیشن کے ذریعے, جہاں جہاں بلاکیٹس ہیں, جہاں جہاں
बॉटल नेक्स हैं, जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ कानून साजी के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, हमें देखना चाहिए एज लेजिस्लेचर्स ऑल्सो, एज एग्जीक्यूटिव, एज पार्लियामेंट, एज लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एज सिविल सोसाइटी कि वो लेजिस्लेशंस कौन सी हैं, हम एग्जिस्टिंग को रिव्यू कर सकते हैं और अमेंडमेंट्स के साथ उसके अंदर चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न के साथ साथ हम उनको कानून साजी करके इसमें बेहतरी ला सकते हैं। मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे इवेंट्स में मीडिया की प्रेजेंस बहुत कम होती है। आई थिंक माई एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फोर्स देम टू कम हियर, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मीडिया कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस रेजिंग। जितनी ज़्यादा आगाही सोशल स्पेस, डिजिटल स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मीडिया के, उनके ज़रिए ये आगाही जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन को भी इसका पार्टनर बनाया था जब ये SDGs बना था। पिप्स की रिप्रेजेंटेशन में देख नहीं रही, आई थिंक आधे है, अच्छा, तो वो भी बहुत है क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज वैसे ही होगा। तो मीडिया के हजरात यहाँ जो बैठे हैं, बहुत से ऐसे एंकर्स हैं जिन्होंने इसको टेकअप किया हुआ है, उन सब का शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि जब तक हम सब मिल के कौम की तरह, एक नेशन की तरह इस एजेंडा, और ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है, तालीम देना, सेहत की सहूलियात देना, इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट, हेल्थ, एनर्जी, इकोनॉमी, planet we all share as a trustee for future generation, तो ये तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको सिर्फ सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो एक्सपर्ट साइंटिफिक तरीके से, वरना ये हमारा नेशनल एजेंडा है। इसके ऊपर हमें इकट्ठे सबको इकट्ठा काम करना है और MDGs के बाद SDGs की ट्रांजिशन इसलिए बेहतर है क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें इंगेज्ड रहे हैं। आप सबका एक दफ़ा बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जब जब आप बुलाएंगे, इन माय हम्बल कैपेसिटी आई वुड लव टू रिप्रेजेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा इन पाकिस्तान। थैंक यू जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पायदार तरक्याती अहदाफ के इख्तितामी सेशन से खिताब आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंटेरियंस बामकसद तरक्याती अहदाफ पर मुत्तफ़िक नहीं होंगे, तरक्की मुमकिन नहीं है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुल्क इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। और अब एक बार फिर आपके लिए चलेंगे कदीर के पास जो बता रहे हैं मौसम का हाल। शुक्रिया सदफ और नाज़रीन। पाक फ़ौज और FC के जवान सैलाब से मुतासर इलाकों में सिविल इंतज़ामिया के हमरा मदद और बहाली की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक सुबह बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों औथल और लसबेला में रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए आर्मी एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर्स पहुँच चुके हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। गवादर में तैनात जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने ओथल में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों का जायज़ा लिया। आज हुजदार में मौजूद सीनियर कमांडर ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। ज़मीनी अफवाज औथल और झलमक्सी में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अलावा खाने पीने और दीगर ज़रूरी अशिया मुहैया करने में मसरूफ़ हैं। पाक फ़ौज के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला सैलाब ज़दगान को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है। कोस्टल हाईवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मवासलात, सड़कों और पुलों की मरम्मत और तामीर का आगाज़ कर दिया गया। तुर्बत के हिफाजती बंद को मरम्मत करके बहाल कर दिया गया है। सूबा पंजाब में पाक फ़ौज के जवान डेरा गाजी खान में सैलाब और पहाड़ी नदी नालों में आने वाली तुगयानी से मुतासर इलाकों में सिविल इंतज़ामिया की मदद कर रहे हैं। सैलाब से मुतासर इलाके में पाक फ़ौज ने 2 मेडिकल कैंप भी कायम कर दिए हैं। सूबा सिंध में पाक फ़ौज के जवान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के अलावा जामशुर और घारों में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहमी में मसरूफ़ हैं। पाक बहरिया की जानिब से हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया ने रिलीफ ऑपरेशन के दौरान सिविल इंतज़ामिया की मुआवनत की। ज़मीनी रास्ता मुनक़ते होने की वजह से पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में राशन और दीगर ज़रूरी सामान पहुँचाया। पाक बहरिया मुश्किल की घड़ी में सैलाब ज़दा इलाकों के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कोशां है। और कराची में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों के बायस जमा होने वाले पानी की निकासी के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। ताहम अब भी कहीं कहीं सड़कों पर पानी के मुकम्मल निकास और सफाई की ज़रूरत है। हमारे नुमाइंदा नूरीन आसिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कराची के मौसम के हवाले से और निकासी आप के हवाले से जानेंगे। जी नूरीन, आगाह कीजिएगा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशों का बरसाने वाला सिस्टम था वो अब कराची की तरफ से निकल चुका है, जिसके बाद बारिशों का सिलसिला तो थम गया है। अरेबियन सी से हवाएं और जो नमी जो है उसकी वजह से बारिशें हल्की फुल्की हो रही हैं, लेकिन जो मूसलाधार बारिशें बरसाने वाला सिस्टम था वो जा चुका है। 24 तारीख को जो सिलसिला शुरू हुआ था उसकी वजह से बहुत तेज़ मूसलाधार बारिशें हुई कराची में और काफ़ी सड़कों पे पानी जमा हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से पानी की निकासी का इंतज़ाम भी किया गया। मेन शाहराहों से बहुत जगहों से पानी निकाल लिया गया, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं, नशेबी इलाके हैं और कुछ कच्ची सड़कें हैं टूटी फूटी जो खस्ता हाली का पहले से शिकार थी, वहाँ पर जो है वो पानी जमा हो चुका है, जो ट्रैफिक के रवानी में खलल पैदा कर रहा है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। इसके लिए भी थोड़े इक़दामात होने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। कराची के बाद अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां सुबह से ही बादलों ने डेरे डाले हुए हैं और हल्की हवा भी चल रही है। शहर के चंद एक मकामात पर वक्फे से बारिश का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राबिता किया है अपने नुमाइंदे मौज़मुद्दीन से। मौसम आगाह कीजिएगा, लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही लाहौर शहर में बादलों और सूरज के दरमियान में आंख मंचोली का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो शहर में बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही शहर में हल्की हवा चल रही है। हवा में नमी के तनासुब की अगर हम बात करें तो इस लाहौर शहर में आज हवा में नमी का तनासुब 75% है। महकमा मौसमियात से हमारी बात, उनका कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर शहर में दर्जा हरारत 30 से कम 26 रहेगा। शहर में शाम के औकात में कुछ मुकामात पर हल्की और तेज़ बारिश की पेशन गोई ज़ाहिर की गई, जबकि महकमा मौसम का कहना है कि बारिशों का जो ये सिलसिला है ये मज़ीद 3 से 4 रोज़ लाहौर शहर में जारी रह सकता है। शहर में जो बारिशों का नया स्पेल है मानसून का, वो कल भी देखा था कि दाखिल हुआ था। कल कुछ मुकामात पर हल्की बारिश हुई थी, परसों भी कुछ मुकामात पर हल्की बारिश हुई थी। तो शहर में जो बारिशें हैं कुछ मुकामात पर आउटर एरियाज़ जो है लाहौर के, वहाँ पर भी बादल बरसे हैं। लेकिन अगर हम शहर के बात करें सेंटर ऑफ लाहौर की, तो आज सेंटर ऑफ लाहौर में शाम के औकात में बारिश की पेशन गोई ज़ाहिर की गई है। जी बहुत शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में जारी बारिशों से मौसम में खुशगवार तब्दीली आई है, ताहम कपास के खेतों में पानी भरने से फसल की पैदावार में कमी का खदशा है। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बारिशों की क्या सूरत हाल है और रवां स्पेल कब तक जारी रहेगा। फरहान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहर मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, रहीम बियार खान, मुजफ्फरगढ़, मेलसी, खानेवाल में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। हर तरफ जल थल हो गया है। हल्की बारिश जो है वफ़े से जारी है। इन मानसून बारिशों से जो जनूबी पंजाब में जो फसलें हैं उन पर क्या असरात होंगे, हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल गफ़ार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि मानसून की इन बारिशों से फसलों के ऊपर क्या असरात रुनुमा होंगे? जी बहुत शुक्रिया। जो हालिया मानसून की बारिशें हैं, अगर जनूबी पंजाब के 15 अजला की हम बात करें तो इसमें 25 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के दरमियान औसतन बारिशें हुई हैं और ये सिलसिला अगले 3-4 दिन भी रहेगा। तो इसके अगर हम इस इलाके की सबसे बड़ी फसल जो है वो चूँकि कपास है तो उस पर काफ़ी मनफी असरात होंगे और कपास का मुरझाव जो है वो हो सकता है अगर पानी ज़्यादा देर खेत में खड़ा रहे। इसके अलावा चावल पे इसके कुछ मस्बत असरात साबित होंगे। लेकिन मक्की की अगर हम बात करें तो मक्की की चूँकि काश्त शुरू थी तो वो उसमें काफ़ी तख़ीर हो रही है, जिस पे उस पर भी मनफी असरात होंगे। और इसके अलावा अगर सारी फसलों की हम बात करें तो जो जड़ी बूटियों की वजह से, बारिशों की वजह से जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ज़िम्मेदार, तो उसकी वजह से काफ़ी जो नुकसान है फसलों का वो 25 से 30% भी हो सकता है अगर बर वक्त जड़ी बूटियाँ कंट्रोल ना हो सकें। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी सफाई के बेहतरीन इंतजाम जारी हैं। ख़ासतौर पर वासा और सॉल्ट वेस्टेज मैनेजमेंट का जो अमला जो है वो फील्ड में मुतहर्रिक है और कोशिश की जा रही है कि ओपन ड्रेन्स को और ख़ासतौर पर जहाँ पानी खड़ा हुआ है उनको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मुल्क भर में बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए सतलुज में इस वक्त लोधरा के मकाम पर 15,000 क्यूसेक का पानी का रैला गुजर रहा है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। बिल्कुल, मुल्क भर में होने वाली बारिशों से दरिया सतलुज में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सतलुज में इस वक्त लोधरा के मकाम पर 15,000 क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है। पीडीएम ने दरिया सतलुज के आसपास रिहायशियों को नकल मकानी की हिदायत कर दी है। दरिया सतलुज में काफ़ी अरसे बाद पानी आने से इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और शहरियों ने बड़ी तादाद में दरिया का रुख किया है। दरिया सतलुज लोधरा के मकाम पर अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए आए हैं। हम
صاحب اقتدار سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ ایسے جاری رہنا چاہیے۔ لودھرا اور بہاولپور کی سول سوسائٹی اور سرائکی سنگت نے دریائے ستلج کے کنارے امپریس برج کے پاس پانی کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہوئے گلاب کی پتیاں نچھاور کی۔ یہ دریا ہمیشہ سارا سال جو ہے ان کو چلتے رہنا چاہیے تاکہ یہاں جو انسان اس کے کنارے بستے ہیں، یہ جو پورے شہر آباد ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دائم و قائم رہیں، خوشحال رہیں۔ ماشاءاللہ دریا ہے بہت سالوں کے بعد، کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرو کہ یہ اتنا رہے، اس سے زیادہ نہ آئے۔ یہ دریا کبھی بہت آباد ہوا کرتا تھا، اس کے کنارے آباد ہوا کرتے تھے، لیکن بڑے عرصے سے یہ سوکھ گیا تھا، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ خوشی اور یہ رونق اور یہ پانی کا بہاؤ دوبارہ لوٹ آیا۔ سنتاش معاہدے نے سرائکی وسیب کا دریائے ستلج کو ریت کے دریا میں بدل دیا، جس کے باعث یہ علاقہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس لیے جب بھی دریائے ستلج میں پانی آتا ہے، عوام خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ بہاولپور اور لودھرا کی سرائکی سنگت گلاب کی پتیاں نچھاور کر کے پانی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین اور گرد و نواح میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ کئی گھنٹوں کی موسلادھار بارش کے نتیجے میں پانی گلیوں اور سڑکوں پر کھڑا ہونے کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے اور نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ شدید بارش کے باعث نکاسی آب کا نظام اور ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی منڈی بہاؤالدین کی ہدایت پر بلدیہ کے سینٹری ورکرز شہر کے نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کا کام کر رہے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں مزید بارش کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے محمد سجاد سے۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ پشاور میں بھی رات گئے سے کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی پشاور میں گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کے باعث جو صوبے کے مختلف اضلاع ہے، بالائی علاقے ہیں، وہاں ندی نالیوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ اوپر درجے کے ندی نالیوں میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ ناران میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کچھ سڑکیں بند ہوئی ہے۔ اپر کوہستان میں ندی میں طغیان آنے کے بعد وہاں بھی پانی قریبی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس طرح بنو میں گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں جو بارش ہوئی تھی، اس کے بعد بنو کے کچھ قریبی علاقوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے اور ضلعی انتظامیہ اور دیگر امدادی ادارے وہاں سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں کئی تیز اور کئی ہلکی بارش کا مزید امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طرح بارش کا جو رواں سلسلہ ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور نے تمام ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریاں بھرپور رکھیں اور وہ جہاں بارش مشینری کی ضرورت ہے وہاں باری مشینری کو بروقت پہنچایا جائے۔ وادی سرن اور وادی ناران میں رات گئے سے مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکاروں نے سیاحتی مقامات ناران جلکھڈ روڈ کو گزشتہ روز ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے، جس سے سیاحوں اور مسافروں کو پھنسی ہوئی سینکڑوں گاڑیاں منزل کی طرف روانہ ہو گئی ہیں۔ موسلادھار بارش سے وادی پکل میں کئی مکانات کو نقصان پہنچا۔ دریائے سرن میں طغیانی سے بفا پل کا ایک حصہ بھی بہہ گیا ہے اور اسکردو شہر سمیت مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش سے کئی نالے بفر گئے۔ جندہ اور گمبا اسکردو نالوں میں آنے والے سیلابی ریلے سے فصلوں کو نقصان پہنچا۔ اسکردو ستپارہ نالے میں موجود 2 وابٹا بجلی گھر کے نالے پر بھی تودے گرنے سے اسکردو شہر میں بجلی سپائی مکمل طور پر بند ہو گئی، جبکہ واٹر کمپلیکس میں سیلابی ریلے سے پینے کا پانی ناقابل استعمال ہو گیا ہے۔ السلام علیکم، کھیلوں خبروں کے ساتھ میں محمد انیس۔ کھیلوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان نے بھارت میں منعقد ہونے والے 44ویں شطرنج اولمپیاڈ کو سیاسی رنگ دینے کی بھارتی کوششوں کی مذمت کی ہے۔
तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने पाकिस्तान को भारतीय शहर चेन्नई में मुकाबलों में मदऊ कर रखा है। पाकिस्तान ने एहतजाज के तौर पर शतरंज ओलंपियाड में शिरकत न करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इवेंट के टॉर्च रैले को भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर से गुजारा गया। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मशल रैले को मकबूजा इलाके से गुजारकर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत को नज़रअंदाज करके भारत ने आलमी बिरादरी को धोखा दिया। भारत ने खेलों के बैन अक़वामी इवेंट को सियासी रंग देने का इंतखाब किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इस मामले को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के साथ भी आला सतह पर उठाया जाएगा। आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो भारतीय ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने के लिए इक़दाम करे। गाल में दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी रोज पाकिस्तान की 508 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स कल के स्कोर 89 रन एक खिलाड़ी आउट पर दोबारा शुरू की तो इमामुल हक 49 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 37, फवाद आलम 1 और आगा सलमान 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 81 रन बनाकर आउट हुए। राबत जसूरिया ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। टेस्ट के चौथे रोज श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स 360 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने 378 और पाकिस्तान ने 231 रन बनाए थे। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी है और अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 235 रन बना लिए थे। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, एशिया कप 2022 श्रीलंका के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने एशिया कप की UAE मुंतकिली का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। श्रीलंका ने मुल्क में जारी माशी और सियासी बहरान के पेश नज़र इवेंट की मेज़बानी करने से माजरत की थी। ACC के मुताबिक श्रीलंका में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तफसीली बातचीत के बाद मुत्तफ़क़ा तौर पर वेन्यू की तब्दीली का फैसला किया गया। ताहम इवेंट की मेज़बानी श्रीलंका ही के पास रहेगी। T20 फॉर्मेट पर मुनक़िद होने वाला एशिया कप रवां बरस 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। खेलों से इतना ही। अभी आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया नीस, और इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।